بحر الوفاء وجرى بطلعة بدره بحر الوفاء وشدا زمان وشدا زمان بمدحه وترنما يا سيدة سادات يا باب الحمى يا سيدة سادات يا باب الحمى يا من على يا من على يا من على رسل الكرام تقول يا كتاب الغيوب قد لجأنا إليك يا شفاء القلوب الصلاة عليك يا كتاب الغيوب قد لجأنا إليك يا شفاء القلوب الصلاة عليك يا كتاب الغيوب قد لجأنا إليك يا شفاء القلوب الصلاة عليك يا كتاب الغيوب قد لجأنا إليك يا شفاء القلوب الصلاة عليك أنت مجل الجلال في نظام الجمال كل هذا النوال فاض من راحتك أنت مجل الجلال في نظام الجمال كل هذا النوال فاض من راحتك يا كتاب الغيوب قد لجأنا إليك يا شفاء القلوب الصلاة عليك يا كتاب الغيوب قد لجأنا إليك يا شفاء القلوب الصلاة عليك.
بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أبهى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العلا وبالهنا صبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا الجمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زل العلا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدهى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العلا وفالهنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد هل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال العلا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العلا وفالهنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أتى شمس أتى بدر أتى نور فوق نوري أتى إكسير وغالي أتى مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا عروس الخافقين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مؤيد يا ممجد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين من رأى وجهك يا سعد مرحبا مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا عليك الله صلى دائما طول الدهور يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع كفر عني يا ذنوبا واغفر عني سيئاتي أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت ستر المساوي ومقيل العثرات عليم سري وأخفى مستجيب الدعوات صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات النبي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله عند تحرير سطور يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa radiyallahu ta'ala ala awliyaillah amma ba'd. Yang kami hormati dan yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para kiai, para ustadz, para habaib, wabil khusus guru kita semua Al-Alim Habibana wa Murabbi Ruhina Al-Habib Novel Al-Atos Hafidahullahu Ta'ala wa ra'ah Mata'anallahu bituli hayati. Juga yang kami hormati para sepuh, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul dalam acara yang mulia ini, yang mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini dalam acara yang mulia ini karena Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang akan dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Insya Allah ikutnya kita, beriringannya kita dengan ahlul baiti Nabi akan mempercepat kedekatan kita kepada Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum masuk kepada kajian kitab, sedikit perlu kami sampaikan, yaitu untuk kegiatan Majelis Al-Wasilah malam Kamis yang akan datang, atau tepatnya malam Kamis kelima, yaitu bertempat di Aula Majelis Al-Wasilah di Jalan PDAM Karanganyar, Kelurahan Windu Haji. Dan untuk kajian kita pada malam hari ini, yaitu insya Allah akan membahas daripada kitab Al-Hikam. Namun sebelumnya, sambil menunggu guru kita, insya Allah akan dilantunkan beberapa sholawat atau qasidah yang akan dibawakan oleh tim hadroh. Shallu ala Nabi Muhammad. صلى ربنا على سير المسون طه خير ما كان وما سيكون صلى ربنا على سير المسون طه خير ما كان وما سيكون صلى ربنا على سر المكون طه خير ما كان وما سيكون صلى ربنا على سير المصون طه خير من كان وما سيكون الزم باب ربك واترك كل دون واسأله سلامه من دار الفتون لا يضيق صدرك فالحديث يهون الله المقدر والعالم شؤون صلى ربنا على سر المسون طه خير من كان وما سيكون صلى ربنا على سر المسون طه خير من كان وما سيكون الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك من فرض الحقيقة والشرع المسون صلى ربنا على سير المسون طه خير ما كان وما سيكون صلى ربنا على سير المسون طه خير ما كان وما
والذي قسيم لك حاسن لديك فاشتغل بربك والذي عليك من فرض الحقيقة والشرع المصون ضل ربنا على السر المسون طه خير من كان وما سيكون صلى ربنا على السر المسون طه خير من كان وما سيكون. Alhamdulillah telah hadir guru kita di tengah-tengah kita. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak apa yang disampaikan oleh guru kita. Untuk itu kepada guru kita dengan segala hormat waqtan wa ma'hadan mufadolan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wifi-nya belum ada konekkan. Belum. Pakai kartu. Ya. Benar. Mas. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al
sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah amma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para ajengan, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah serta taufiknya kepada kita, sehingga Allah mudahkan kita, diringankan langkah kaki kita untuk menuju majelis ini untuk belajar ilmu agama. Karena kalau tanpa hidayahnya, tanpa taufiknya dari Allah, maka niscaya mungkin malam hari ini kita sedang sibuk dengan aktivitas dunia kita masing-masing. Ada yang sibuk dengan bisnisnya, ada yang sibuk dengan pekerjaannya, ada yang sibuk dengan urusannya. Padahal kita sudah diberi waktu oleh dari pagi, siang, sore. Di malam ini usahakan kita pakai untuk belajar ilmu agama. Di saat seorang hamba menyadari bahwasanya seorang itu bisa hadir majelis taklim, beribadah, bersedekah dan melakukan amal soleh yang lainnya karena hidayah taufik dari Allah, maka tidak ada seorang hamba pun yang sombong di saat dia beramal soleh. Tidak ada seorang hamba pun yang dia itu merendahkan orang karena kebaikan yang dia lakukan. Kenapa? Karena dia menyadari, saya bisa sedekah, saya bisa hadir majelis taklim, saya bisa mengajar, saya bisa berdakwah, saya bisa membantu orang. Ini semua karena hidayah taufik dari Allah. Maka tidak ada orang-orang yang menyombongkan dirinya di saat dia menjadi orang kaya, merendahkan si miskin. Dia menjadi alim, merendahkan orang yang tidak alim. Dia si pemilik pangkat, merendahkan rakyat biasa. Kalau semua hamba-hamba Allah menyadari kebaikan atau nikmat yang hari ini dimiliki oleh mereka, dimiliki oleh kita, tidak ada kesempatan bagi hamba tersebut merendahkan orang. Karena sudah sering kita bahas, salah satu cara agar kita ini tidak terkotori kita punya hati, agar kita bisa menjaga hati, resepnya sederhana kata para ulama, jangan pernah merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Kalau kita sudah pernah merasa diri kita lebih baik dari orang lain, apakah karena kita punya ilmu, apakah kita punya harta, apakah kita punya jabatan, atau paras wajah kita yang tampan dan cantik, maka di situ kita akan merendahkan orang. Padahal itu semua nikmat datangnya dari Allah. Kebaikan yang kita lakukan dengan nikmat itu juga pertolongan dari Allah. Lalu untuk apa kita menyombongkan diri? Lalu untuk apa kita merendahkan orang? Kalau kita sudah mengajari semua yang kita miliki, semua yang kita lakukan dengan baik, nikmat ini semua hidayah taufik dari Allah. Maka sadari selalu di saat Allah berikan kita nikmat, itu nikmat datangnya dari Allah. Termasuk di saat kita hadir majelis taklim seperti ini hidayah taufik dari Allah. Maka kalau kita bisa menghadirkan ini setiap kita memiliki kebaikan, tidak bakal merendahkan orang, dan selalu mengevaluasi diri bagaimana kita bisa beristiqomah dalam kebaikan tersebut. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa dalam rutinan malam Kamis keempat di Masjid Al-Mu'awanah ini kita membaca Kitabul Hikam karya Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Kita sekarang akan membahas paling jeleknya orang fakir
dan paling baiknya orang kaya. Jadi ini menjadi evaluasi besar bagi kita nih. Karena ini bab pembahasan kayaknya memang harus dihadirkan di akhir zaman ini, karena banyak orang-orang yang suka minta-minta. Padahal dia mampu untuk bekerja, masih muda, tapi suka minta-minta. Nah ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musannifil imam Qutbul Irsyad wa ghathil ibad wal bilad al habib Abdullah bin Alwi bin Ahmad al Haddad nafanallahu bihi wa bi ulumina wa ulumikum wa asarihi wa wilayatihi wa akhlaqihi fi dharaini amilan qal syarrul fuqara man yawaddu annahu minal agniya. Syarrul fuqara man yawaddu annahu minal agniya. Wa khairal agniya man la yakraha an yakuna minal fuqara. Wa khairal agniya man la yakraha an yakuna minal fuqara. Yang pertama, paling jeleknya orang fakir kata Imam Haddad. Paling jeleknya orang miskin, man yawaddu, orang yang menginginkan annahu minal agniya, ia ingin menjadi orang kaya. Paling jeleknya orang miskin yang dia ini ingin jadi orang kaya. Nanti akan kita jelaskan. Wa khairal agniya, dan sebaik-baiknya orang kaya itu man la yakraha, yang dia itu tidak benci, yang dia itu tidak marah atau tidak takut an yakuna minal fuqara, kalau dia jadi orang miskin. Sebaik-baik orang kaya yang tidak takut, tidak khawatir kalau dia jadi orang miskin. Baik, ini ada dua pembahasan ya. Pertama, sejelek-jelek orang miskin. Kedua, sebaik-baik orang kaya. Kita bahas yang pertama. Sebaik-baik orang miskin itu adalah yang dia ingin tuh pengen jadi orang kaya. Orang miskin itu Mbak Bu, itu bukan satu aib, itu bukan satu kehinaan. Kalau menjadi miskin itu tolak ukur orang menjadi hina, menjadi miskin tolak ukur itu rendah di hadapan Allah, maka untuk apa Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahumma ja'alna miskinan, Allahumma ja'alni miskinan wa amitni miskinan wa surni fi zumratil masakin. Oh kama qala, kata Nabi, ya Allah jadikan aku orang miskin. Nabi minta, ya Allah jadikan aku orang miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku nanti di hari kiamat bersama orang miskin. Ini kalau miskin, sekali lagi, menjadi tolak ukur orang itu hina, Nabi nggak mungkin minta jadi orang miskin. Kalau orang miskin ini jelek di hadapan Allah, Nabi tidak bakal minta kepada Allah untuk jadi orang miskin. Tapi malah orang yang miskin itu terkadang tidak disibukkan dengan kesibukan duniawi. Makanya di antara hikmahnya kenapa Nabi minta jadi orang miskin, padahal Nabi bisa jadi orang kaya. Dalam beberapa hadis riwayat dan kisah, banyak cerita menyebutkan bagaimana Nabi Muhammad SAW ini dikasih sama Allah, kerikil-kerikil yang ada di Mekah itu akan dijadikan emas permata oleh Allah. Allah nawarkan. Apa jawab Nabi? Di saat diberi tawaran oleh Allah untuk kerikil-kerikil Mekah dijadikan emas permata, Nabi jawab, la ya Rabb, tidak ya Allah, aku tidak mau. Uridu an aju ayyauman wa asba ayyauman. Kata Nabi, biarlah ya Allah, aku ingin menjadi orang yang lapar sehari, kenyang sehari. Faida ju'tu, kalau aku lapar, kata Nabi, da'autu wa tadarrautu ilaik, aku akan memberikan diriku kepadamu dan aku akan meminta kepadamu. Faida syabi'tu, kalau aku kenyang, syakartuk wa hamadtuk, aku akan memuji kepadamu ya Allah dan aku akan bersyukur kepadamu. Jadi malah Nabi minta sehari dijadikan miskin, sehari dijadikan kaya. Artinya sehari dijadikan miskin itu nggak punya apa-apa, kelaparan.
dijadikan kaya, bisa makan untuk bersyukur kepada Allah. Makanya kita ini maaf, kita yang orang miskin ini, orang miskin itu kalau definisi dalam fikih itu kebutuhan untuk 1 bulan dia tidak mencukupi, hanya mencukupi di bawah separuh, itu fakir namanya. Jadi kalau miskin itu masih di atasnya fakir. Kalau fakir itu, kalau miskin masih di atasnya fakir. Kalau fakir itu di bawahnya miskin. Dia keperluannya 1 bulan 1 juta, dia punya di bawah setengahnya 400, 300, itu fakir. Kalau miskin, dia punya kebutuhan 1 juta, ya, dia memiliki gajinya itu separuh lebih, 500, 600, 700, itu miskin. Dan kita sebagai orang miskin jangan pernah merasa rendah daripada manusia. Yang jeleknya orang miskin itu pengen nampakkan kemiskinannya, itu orang miskin yang jelek. Paham ya? Orang miskin yang jelek itu adalah orang miskin yang pengen menampakkan kemiskinannya biar dia bisa dibantu sama orang kaya. Ini yang nggak boleh. Jadi orang miskin itu malah menjadi mulia. Kenapa? Karena biasanya yang lebih konsisten dengan ibadah itu orang miskin. Kenapa? Nggak banyak tanggungannya. Sampai diceritakan nanti Nabi yang terakhir kali masuk surga adalah Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena Nabi yang paling kaya. Itu Nabi Sulaiman. Sehingga di saat Allah takdirkan kita jadi orang miskin, menerima. Dan husnudzon sama Allah, kita jadi orang miskin biar apa? Biar nanti masuk surganya lebih dulu daripada orang-orang kaya. Karena hisabnya paling sedikit. Kalau orang kaya hisabnya banyak. Makanya para ulama menjelaskan mana yang lebih afdol, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Tapi sebelum Al-Fakir jelaskan ya, ini saya tanya nih ibu-ibu nih, kalau dikasih pilihan sama Allah, mau jadi orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Hah? Nggak mau jadi orang miskin yang bersabar? Nih kalau bapak-bapak nih yang laki-laki nih, ya, mau jadi orang sabar, orang miskin yang sabar atau jadi orang kaya yang bersyukur? Nah ini cinta dunia kabeh ini. Kalau Al-Fakir, kalau saya ditanya, saya ingin menjadi orang yang kaya bersyukur di saat punya uang. Kalau nggak punya uang jadi orang miskin yang bersabar. Gitu. Kalau Ustadz harus punya jawaban yang beda gitu ya. Tapi baik ya. Kenapa kita lebih minta menjadi orang yang kaya tapi bersyukur? Karena Nabi pernah mensabdakan kadal fakru an yakunal kufro. Kadal fakru an yakunal kufro. Terkadang kemiskinan ini bisa menjadi tolak ukur orang tuh menjadi kafir. Kalau imannya tidak kuat. Nah, udah dari kita pernah mendengar ya mungkin ya, ada orang yang dia itu tidak punya harta, datanglah orang yang memberikan bantuan, tapi dengan konsekuensi dia harus berpindah kepada agama yang lain. Makanya tidak heran kalau ditanya milih mana, kaya menjadi orang yang bersyukur artinya dermawan, atau jadi orang miskin yang bersabar. Karena makomnya kita kayaknya nih kalau dikasih miskin kayaknya takutnya nggak kuat gitu ya. Tapi kalau dikasih miskin jadilah orang yang bersabar. Tapi kalau dikasih kaya jadilah orang kaya yang dermawan. Kata Nabi, kalau engkau jadi orang kaya diberi nikmat oleh Allah, lihat orang yang di bawah kamu nih, banyak yang harus kamu bantu. Tapi kalau Allah berikan kamu musibah, ujian, lihat yang di atas kamu, banyak yang lebih lemah, ujiannya lebih berat. Maka kita bisa menjadi orang yang bersabar. Lalu mana Ustadz yang lebih afdol? Ya, antara orang miskin yang bersabar dengan orang kaya yang bersyukur. Ya, mana yang lebih afdol? Kalau kita tolak ukurnya kesabaran menjadi makom yang paling tinggi, maka bersabar tentu lebih tinggi daripada orang kaya yang dermawan. Dari 124.000 nabi menjadi 313 rasul, menjadi 25 rasul, menjadi 5 orang ulul azmi, menjadi Nabi Muhammad SAW yang paling dicintai oleh Allah.
ternyata ada 5 ulul azmi, itu adalah nabi dan rasul yang paling sabar. Derajatnya paling tinggi nama ulul azmi karena mereka orang yang paling kuat tekadnya, paling bersabar di balik ujian Allah berikan kepadanya. Kalau tolak ukurnya sabar, maka orang bersabar lebih tinggi. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepada orang yang bersabar tanpa adanya hitungan. Tapi kalau kita beranjak dengan hadis Nabi, khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak memberikan manfaat, maka kita katakan orang yang kaya, yang dermawan lebih afdal daripada orang miskin yang sabar. Kenapa? Karena lebih banyak manfaatnya. Bahkan sampai dikisahkan di salah satu kitab keterangan, di saat seorang ulama akan Allah masukkan ke surga, ini ulama ini minta izin sama Allah. Ya Allah, kalau diizinkan, saya minta izin biarlah ini orang kaya itu ada di situ. Orang kaya itu masuk surganya lebih dulu daripada saya. Allah tanya, kenapa? Kok harus orang kaya dulu? Engkau seorang ulama, engkau belajar, engkau mengajar, engkau berikan waktumu untuk membantu orang, memberi manfaat dengan ilmumu. Apa jawab ini ulama? Ya Allah, saya ini bisa ngajar karena ada orang kaya yang bantu saya. Saya bisa buka majelis taklim, ada orang kaya yang membantu saya. Saya bisa bangun pondok pesantren karena ada yang membantu saya. Saya bisa menggratiskan anak-anak yang mondok karena ada orang kaya yang membantu saya. Kalau diizinkan ya Allah, biarlah orang kaya itu yang masuk surga lebih dulu, diizinkan oleh Allah. Maka yang jadi orang kaya, jadikanlah kekayaanmu modal menuju surga. Jangan jadikan kekayaanmu modal menuju neraka. Kenapa? Karena terkadang orang itu, kata para ulama, kalau diberi ujian oleh Allah, musibah, penyakit, dia bisa bersabar, lulus dengan kesabarannya. Tapi sedikit, kata para ulama, bisa diberikan nikmat oleh Allah kekayaan, jarang bisa bersyukur kepada Allah. Maka kalau ditanya ujian apa paling berat bagi kita, ujian bisa diberikan nikmat oleh Allah, bisakah kita bersyukur atau tidak? Contoh, iblis, Mbak Bu. Iblis diberi ilmu oleh Allah, akhirnya menjadi gurunya malaikat sampai dinamakan Azazil, dari kalimat izun, hamba yang mulia. Disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam, tidak mau, seraya mengatakan ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih mulia daripada Adam. Adam kau ciptakan dari tanah liat, aku kau ciptakan dari api. Apa yang terjadi dengan ilmu yang Allah berikan tidak dibarengi dengan rasa syukur, menyombongkan dirinya di hadapan Allah, langsung diusir oleh Allah, direndahkan oleh Allah. Fir'aun dikasih jabatan oleh Allah, kekuasaan oleh Allah, bahkan tidak tanggung-tanggung. Fir'aun tidak pernah sakit sama sekali, tapi tidak bersyukur, mengaku jadi Tuhan. Tidak bersyukur, memusuhi nabinya Allah, rasulnya Allah, Nabi Musa, sampai dikejar-kejar seperti itu. Apa yang terjadi? Ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Belajar dengan Qarun, pengikut Nabi Musa yang setia, bisa diberi nikmat oleh Allah kekayaan, lupa dengan Allah, dipanggil oleh Nabi Musa sudah tidak mau mendatangi, ditenggelamkan oleh Allah hartanya Qarun dengan Qarunnya sekalian. Dan sama seperti kita. Maka jangan sampai nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita lupa kepada Allah. Ada namanya istidraj. Istidraj itu apa? Seorang hamba yang dikasih nikmat oleh Allah, lupa kepada Allah, bahkan menyombongkan diri dengan nikmat tersebut. Itu istidraj. Contoh, ada orang miskin, dikasih uang sama Allah. Kemudian setelah itu akhirnya dia lupa lalai sama Allah. Kewajiban Allah mulai ditinggalkan, sholat 5 waktu, puasa Ramadan mulai tidak mau, larangan Allah diterjang sama dia, mabukkah, berzinakah, dengan berbagai macam maksiat yang dilarang oleh Allah malah dikerjakan. Kemudian merendahkan orang, menghina orang, memaki orang, pakai level-level dalam hidupnya. Ini ada. Termasuk hati-hati di media sosial ini. Ada aplikasi yang katanya
kalau orang itu banyak memberikan hadiah nanti punya level. Hati-hati nih. Ya. Hati-hati. Ada salah satu aplikasi yang katanya kalau orang ngasih hadiah nanti levelnya naik. Nah, ini ada nih. Al-Fakir dengar dari beberapa orang itu akhirnya level itu menjadi kesombongan. Oh, level saya sekian. Ini mah levelnya baru seiprit ya, sana-sana. Kita yang levelnya sekian kumpulnya sama yang levelnya sekian. Hati-hati. Allah mudah memberikan nikmat kepada hambanya, Allah juga mudah mencabut itu nikmat dari hambanya. Belajar itu iblis, belajar itu Fir'aun, belajar itu Korun. Hati-hati, itu cerita bukan untuk didengar, tapi diambil pelajaran. Kalau Nabi Muhammad SAW saja difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, wa kullan nakussu alaika min anba'ir rasuli manuthabbitu bihi fuadak. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, wa kullan nakussu alaika. Wahai Rasulullah, kami ceritakan untukmu ini min anba'ir rasuli, dari cerita nabi-nabi sebelum dirimu. Untuk apa kami ceritakan dalam Al-Quran? Nabi-nabi sebelum engkau wahai Rasulullah, manuthabbitu bihi fuadak, agar kuat engkau punya diri, kokoh engkau punya hati di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Kalau Rasulullah yang sempurna saja harus ingat dengan cerita nabi-nabi terdahulu, dengan umat-umat yang Allah binasakan di zaman dulu, lalu bagaimana sekiranya kita sebagai umatnya Nabi tidak bisa mengambil pelajaran? Maka hati-hati ya. Jadi ujian paling besar itu malah di saat Allah berikan kita nikmat, terkadang kita kurang bisa bersyukur. Maka bersyukur. Di saat diberi nikmat oleh Allah, jangan menyombongkan diri. Allah sudah janji, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah sudah wanti-wanti loh. Kalau kamu, kata Allah, hambaku aku berikan nikmat kamu tidak bersyukur, ingat adabku amat pedih. Dikasih warning langsung oleh Allah, adabku pedih. Tapi kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur akan aku tambah. Nah ini di sini ada orang miskin yang jelek, dia pengen jadi orang kaya tapi pakai jalan pintas. Nih benang merahnya nih. Ada orang miskin yang dia pengen jadi orang kaya pakai jalur pintas. Contoh, pengen punya mobil ngutang sama Bang Emok. Contoh ini. Pengen melebarkan bisnis ngutang sama Bang Riba. Contoh. Pengen punya motor, ngambil motornya orang. Pakai jalur pintas. Hati-hati. Pengen cepat laku. Jomblo, mana jomblo nih? Jomblo. Nyoba ngelamar sini nggak diterima, ngelamar sana diterima. Jalur pintas, datang ke Mbah Dukun. Yang konon katanya gitu ya. Penyakitnya karena diguna-guna gitu ya. Kok aneh-aneh ya. Maka ikuti itu aturan dalam syariat Nabi, pasti hidup kita bahagia. Al-Fakir, saya punya guru Dr. Utsman bin Sigah Baharun, beliau sampai berkata seperti ini, mustahil orang yang di hatinya ada Nabi Muhammad SAW hidupnya tidak bahagia. Mustahil, kata beliau. Ini beliau ini, saya punya guru Sigah Baharun. Di samping beliau seorang ulama, ya, beliau juga seorang doktor juga apa? Ya, seorang dokter ya. Bukan dokter apa tuh, obat-obatan ya, dokter dalam segi keilmuan. Yang mana beliau sudah sering kumpul dengan orang banyak dan juga beliau ngajar di universitas juga. Ternyata beliau menggunakan riset dan menyampai kepada puncak bagaimana orang bahagia. Satu, ikuti Nabi Muhammad. Follow up Nabi Muhammad. Coba Bapak Ibu pernah merasa tidak bahagia, cek di hari itu pasti kita semua Pak Bu lupa dengan Nabi Muhammad. Sekarang ini ada model orang-orang itu suka minta-minta. Maaf, di pinggir jalan dia minta-minta, masih muda. Terkadang minta-mintanya biar elegan sedikit ya, pakai nyanyi-nyanyi. Sekarang zaman media sosial, mintanya kadang-kadang lewat media sosial ya. Ada mandi itulah, mandi inilah di media sosial. Ada nyemplung sana, nyemplung sini. Anda jangan bilang saya tidak minta-minta.
Kan orang ngasih sama saya, ya kamu nggak usah mancing biar dikasih duit. Makanya Al-Fakir ingatkan ya, kalau ada orang yang minta-minta dan dia masih muda, jangan dikasih. Termasuk pengarang kitab ini, Habib Abdul Haddad, dalam kitabnya Nasihat Dunia, beliau menegaskan, kalau ada orang masih mampu untuk bekerja, lalu dia minta-minta dan kita memberi uang kepadanya, maka kita akan dapat dosanya karena kita membantu dia untuk terus minta-minta. Makanya Al-Fakir sering sampaikan, yang biasa ikut Al-Fakir kajian, kalau ada orang minta-minta, kalau dia itu tua, renta, sudah tidak bisa bekerja, kasih. Tapi kalau itu masih muda atau mampu untuk bekerja, kemudian kita kasih, kata Imam Haddad, maka kita punya andil dosa karena kita membantu dia untuk terus minta-minta. Kan beberapa tahun lalu sampai terbongkar itu. Ada orang yang tidak begitu tua minta-minta, kemudian ditelusuri ternyata rumahnya gedongan. Besar rumahnya. Dibuka di tasnya uangnya puluhan juta. Ditanya, kenapa Pak kok sudah punya rumah besar, kenapa masih minta-minta? Apa jawabannya? Enak kalau minta-minta, nggak capek katanya. Kenapa pertanyaan bisa seperti ini? Karena kita memberi kepada orang yang minta-minta, maka tolong jangan dikasih, Pak Bu. Walaupun sebagian ulama menjelaskan, ya selama kita bersodako ada pahalanya. Yang penting kita tahu orang yang kita beri ini bukan digunakan untuk yang haram. Tapi di antara sekian para ulama yang melarang kita memberikan sodako kita kepada orang yang masih muda, yaitu pengarang kitab ini Habib Abdul Haddad, yang beliau ini seorang ulama, bahkan digadang-gadang akan memiliki madhab, cuma tawadhunya beliau dengan Imam Syafi'i beliau nggak mau. Dan beliau ini salah satu seorang ulama wali Allah dengan habaib. Kalau ada permasalahan masalah hadis, tanyanya langsung pada Nabi Muhammad SAW dan Nabi langsung menjawabnya. Dan beliau melarang. Maka tolong ya, jangan kita ini mengasih kepada orang yang masih mampu untuk bekerja, kemudian kita kasih. Dan jangan meremehkan, Ustaz saya ngasih cuma 500.000 dari orang yang meremehkan seperti kita ini, nanti akhirnya dia makin betah untuk minta-minta. Khususnya mereka yang anak-anak muda. Termasuk ini sekarang ya, di media sosial ada aplikasi orang yang katanya mandi ini. Nanti ayo kalau ada yang ngasih ini, nanti saya mandinya nyemplungnya 2 kali gitu loh. Nanti kalau ada yang ngasih ini saya salto gitu loh. Ditegur sama orang di media sosial, jangan gitu minta-minta. Loh saya nggak minta, lah Anda masang. Coba Anda jangan kayak gitu. Kan ya terserah orang mau ngasih. Ya Anda jangan seperti itu. Pandangan manusia itu tidak jadi hukum, pandangan Allah yang jadi hukum. Syariat Nabi itu yang jadi hukum, bukan pandangan manusia. Termasuk ini perlu Al-Fakir tegaskan ini ya. Karena sudah banyak yang nanya kadang-kadang itu. Bagaimana hukumnya kalau ada seorang yang dia itu dipanggil ustadz katanya. Dipanggil ustadz. Kemudian ikut aplikasi di media sosial. Kemudian memanggil orang-orang untuk membantu dia. Ayo mana nih? Kok nggak ada yang ngirim saya hadiah? Kok nggak ada yang bantu saya? Maka itu tidak ada bedanya, walaupun namanya ustaz atau apapun, itu namanya minta-minta. Bahkan itu lebih parah lagi. Kenapa? Kata para ulama, akhdus sayb bil haya, menggunakan pedang rasa malu untuk mengambil hartanya orang. Apalagi namanya seandainya itu ustaz, maka bisa 2 kali lipat dia punya dosa itu. Contoh ya. Saya datang sama Egi. Gi, cincinnya bagus tuh. Tapi lebih bagus kalau di tangan saya, Gi. Tangan inti mah jelek. Tangan saya ini bagus. Nah ini sama minta-minta. Cuma dengan rasa malu. Yaudah Beb, kalau Habib mau mah boleh-boleh saja. Ya. Ini sama gak ada bedanya. Lagi live. Dipanggil-panggil. Mana ini, mana itu, mana ini, mana itu. Sama, tidak ada bedanya seperti minta-minta. Seperti itu. Dan konsekuensinya pula kata Nabi, siapa orang meminta-minta di dunia, nanti di hari kiamat dia akan dibentuk oleh Allah seperti tengkorak tanpa adanya daging. Sebagai apa? Sebagai bentuk murkanya Allah kepada orang tersebut. Maka usahakan Mbak Bu ya,
Jangan kita suka minta-minta. Dan jangan menampakkan agar kita dibantu sama orang. Itu nanti yang kedua. Malu Pak Bu. Makanya kata para ulama, yang kurang kita hari ini tuh bukan masalah kekayaan, kurang membaca sejarah hidupnya Nabi. Jadi kalau ada pertanyaan, kurang apa kita di dunia? Kurang membaca sejarah hidupnya Nabi. Kita alhamdulillah Pak Bu, kita ngaji di majelis itu. Kita membaca kitab Muhammad Insanul Kamil. Kita baca di sana bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah 2 bulan dapurnya tidak keluar asap. Nabi pernah 2 bulan tidak makan melainkan cuma korma dan air putih. Bayangkan. Ini teguran bagi orang yang kadang-kadang suka minta-minta atau dia bertanya, Ustadz saya terdesak, saya ngutang sama Bang Emok, saya ngutang sama Bang Riba. Karena terdesak, baca sejarah hidup Nabi. 2 bulan dapurnya Nabi tidak keluar asap. Padahal beliau sangat mampu. Pertanyaannya Pak Bu, masa sahabat-sahabat Nabi tega sih? Nabi sampai 2 bulan tidak makan seperti itu. Ini bukan sahabat Nabi tega. Saking Nabi malunya menampakkan kemiskinannya di hadapan sahabat-sahabat Nabi. Ini luar biasa yang kita punya Nabi. Nabi bilang Pak Bu, itu kerikil Mekah dijadikan semuanya oleh Allah sebagai emas permata. Bilang sama sahabat Nabi, semua berlomba-lomba hartanya pengen dipakai sama Nabi. Diberikan nyawa saja dikasih Pak Bu, apalagi cuma harta. Cuma kita punya Nabi. Tidak pengen terlihat miskin di antara sahabat-sahabatnya, walaupun Nabi itu sangat miskin jawabannya. Nah, sehingga ini pelajaran penting bagi kita ya. Silakan kalau kita ini yang miskin pengen jadi orang kaya silakan, tapi jangan sampai jadi orang kaya lewat kemiskinan kita menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah. Termasuk jangan kita minta-minta berbelas kasih biar dibantu sama orang. Makanya al-fakir Pak Bu. Ada Bas. Pokoknya kita jangan sampai menampakkan kita punya diri pengen dibantu sama orang. Kalau ada orang pembantu kita, kita ucapkan alhamdulillah terima kasih, selesai. Tapi jangan pernah kita mengharap orang membantu kita. Kan ada nih kadang-kadang ya, orang nggak minta dibantu, cuma ditambah-tambahin gitu loh. Enak ya kalau di rumah bapak makannya daging, kambing. Di rumah saya mah makannya istiqomah. Loh maksudnya apa? Istiqomah dengan tempe, pagi tempe, siang tempe, malam tempe. Kalau rumah bapak mah enak ya, oh makannya daging, oh, ya Allah, kapan saya bisa makan daging? Citak orang kayak gitu. Nggak boleh seperti itu, ya. Baik. Kemudian yang kedua, wa khairul agniya, sebaik-baiknya yang namanya orang kaya, man la yakraha, yang dia itu tidak takut di saat dia menjadi orang miskin. Nah ini lebih hebat lagi makomnya nih. Orang kaya tapi dia tidak pernah takut di saat dia jatuh menjadi orang miskin. Apa? Ini orang kaya yang tidak cinta dengan dunia. Orang kaya yang tidak cinta dengan dunia. Kita sering mendengar istilah hubud dunia, cinta kepada dunia. Apa sih tolak ukurnya Ustadz? Tolak ukur orang dinamakan hubud dunia, stempel ini, cinta dunia melekat di hati seorang. Tolak ukurnya apa? Cinta dunia itu adalah orang yang hatinya terikat dengan dunia sampai lupa kepada akhirat. Hidupnya terikat dengan dunia sampai lupa kepada akhirat. Gara-gara warungnya, sholatnya diakhirkan. Cinta dunia lewat warung. Gara-gara tokonya, sholat duhurnya diakhirkan. Cinta dunia lewat toko. Gara-gara berasnya, sholat asarnya sampai jam 5. Cinta dunia lewat beras. Gara-gara, apa lagi nih? Lontong sayur. Akhirnya maghribnya sampai jam 7. Cinta dunia lewat lontong sayur. Jadi cinta dunia itu adalah orang yang terikat hatinya dengan dunia sampai lupa kepada akhirat. Bukan orang kaya. Ini ada sebagian orang mengatakan cinta dunia itu adalah orang kaya, Beb. Enggak. Malah orang kaya itu bisa menjadi orang paling zuhud. Contoh.
Dulu ada namanya Profesor Dr. Abuya As-Sayyidil Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ini beliau di pondoknya itu punya aturan, Pak Bu. Beliau ini kalau sudah tidur siang, itu tidak boleh ada yang mengganggu. Tamu siapapun disuruh nunggu. Ini aturan sudah jelas. Suatu saat ada menteri menyuruh ajudannya ngasih uang ke Abuya Maliki 1 koper penuh dengan uang. 1 koper. Sehingga ajudan ini merasa bangga mengasih ulama, kemudian nggak tanggung-tanggung uangnya sangat banyak. Datang di waktu Abuya Maliki istirahat. Akhirnya ketok pintu tidak dibuka karena kencang diketok terus. Akhirnya dibuka sama santrinya. Ditanya, ada apa Pak? Saya mau ketemu Abuya Maliki. Lalu santrinya menjawab, maaf sekarang waktunya Abuya Maliki istirahat. Karena ajudan ini merasa pede bawa uang 1 koper ini, dalam artian dia beranggapan nanti Abuya Maliki bakal senang kalau saya bangunkan karena dapat uang 1 koper. Lalu muridnya menjawab, tidak boleh Pak, karena Abuya Maliki ini punya aturan kalau sudah waktu siang beliau tidur tidak boleh diganggu. Akhirnya ribut Pak Bu. Santri ini menjalankan aman daripada gurunya Abuya Maliki. Kemudian si ajudan menteri ini merasa bangga dengan uangnya, ribut sampai Abuya Maliki bangun Pak Bu. Lalu tanya kepada muridnya, wahai muridku kenapa ada ribut-ribut seperti ini? Abuya, saya sudah sampaikan orang ini, Abuya kalau sudah siang ini waktunya istirahat, tidak bisa diganggu. Nanti habis asar baru boleh ketemu. Ini orang ngotot Abuya. Abuya tanya balik, betul apa yang disampaikan santri saya? Ya Abuya benar. Lalu kenapa kamu ngotot ingin ketemu dengan saya? Abuya, gagahnya Abuya, saya bawa uang 1 koper dari menteri. Dengan bangganya menyampaikan, Abuya cuma jawab, oh gara-gara uang 1 koper kamu bangga. Kemudian engkau menantang aturan yang ada di pondok ini. Muridku, ambil. Infak sodako yang kita akan keluarkan besok kita mau umroh. Dikeluarkan Pak Bu. Berapa? 3 koper, 3 kali lipat dari apa yang dibawa oleh ajudan menteri ini. Apa kata Abuya? Saya kalau umroh saya bawa uang minimal 3 koper ini. Saya bagikan kepada semua orang. Artinya apa? Beliau ini orang kaya, tapi dunia tidak mengingat beliau. Artinya bersodako dengan mudah. Kenapa? Karena beliau tidak cinta dunia, dunianya tidak mengingat beliau kepada akhiratnya. Sehingga mudah untuk bersodako. Jadi kalau ukur cinta dunia itu bukan orang kaya, tapi orang yang hatinya terikat dengan dunia sampai lupa kepada akhirat. Dikisahkan juga dulu ada seorang ulama yang zuhud. Tahu zuhud? Zuhud itu tidak suka dengan dunia. Akhirnya ini ulama punya 1 santri waktu itu. Kemudian dipanggil, wahai santriku kemari. Ada apa Ustaz? Antum datangi kakak saya yang tinggalnya di sana. Datangi. Kemudian minta nasihat kepada kakak saya untuk diriku. Baik. Berangkat si murid. Kalau bahasa kita nih alamannya sudah komplit lah. Berangkat. Sampai depan rumahnya kaget. Ya Allah. Kok kaya banget ini kakaknya, saya punya guru. Guru saya rumahnya ala kadarnya. Ini kakaknya luar biasa rumahnya. Ketok pintu keluar. Ditanya, kamu siapa? Saya murid daripada adikmu, yang mana adik antum ini adalah seorang ulama, saya muridnya. Dijelaskan namanya. Oh iya, adik saya pesan apa? Adik engkau pesan kepada saya untuk minta nasihat kepada engkau sebagai kakaknya. Lalu kakaknya bilang gini, sampaikan kepada adikku agar tidak cinta kepada dunia. Agar tidak cinta kepada dunia. Di hati si murid ini ndak kebalik tah. Ini guru saya rumahnya rombeng kayak gitu. Ini kakaknya rumahnya megah kayak gini. Cuma nggak mau nanya, nggak enak. Apa yang terjadi? Udah pulang. Di rumah tuh pertanyaannya luar biasa. Ini nggak salah tak kakaknya ini mengatakan guru saya agar cinta kepada dunia. Terus guru saya nggak salah tak minta nasihat sama kakaknya seperti ini. Bawa berkesambung. Sampai di hadapan gurunya, pengen tahu penjelasannya dan pengen gurunya mengatakan salah. Kemudian dijelaskan, wahai guruku,
kakak engkau sudah memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Agar engkau tidak cinta kepada dunia. Nangis gurunya. Sejadi-jadinya. Bingung lagi nih muridnya. Masya Allah, apa lagi nih? Saya berharap guru saya mengatakan salah. Yang cinta dunia itu adalah kakak saya. Enggak, malah gurunya nangis. Makin bingung lagi nih murid. Ya Allah, kumaha ya ta? Setelah selesai nangisnya, si murid memberanikan diri tanya, wahai guruku, engkau minta aku untuk mendatangi kakakmu untuk meminta nasihat. Ternyata nasihat yang diberikan agar engkau tidak cinta kepada dunia. Dan aku melihat kakak engkau ini rumahnya ini megah sekali. Dunianya luar biasa. Dan saya lebih kaget lagi di saat dimintakan nasihat, nasihatnya agar engkau tidak cinta dunia. Dan rumah engkau ini seperti ini. Yang saya lebih kaget lagi, malah engkau menangis. Dan engkau mengatakan betul apa yang disampaikan oleh kakakku. Makin bingung saya ini, wahai guru. Gurunya menjelaskan, wahai muridku, kakak saya itu, seandainya dunia hilang sekejap mata dari matanya, kakak saya tidak akan merasa takut dengan hilangnya dunia. Walaupun sekejap mata semua hartanya hilang. Tapi aku, kata gurunya ini, aku itu setiap malam mau tidur di malam hari, saya mikir, ya Allah besok saya mancing dapat ikan enggak ya? Kalau nggak dapat ikan saya mau puasa nih kayaknya nih. Jadi saya masih terikat dengan mancing. Kakak saya tidak terikat dengan dunia. Seandainya dunia semuanya ya Allah berikan kepada kakak saya hilang sekejap mata di matanya, maka keimanan kakak saya dengan Allah tidak akan bertambah. Dan dia tidak pernah takut untuk jadi orang miskin. Kalau saya masih khawatir besok kalau saya mancing nggak dapat ikan saya puasa lagi nih. Jadi tolak ukur cinta dunia bukan terhadap kekayaannya, tapi terhadap daripada orang tersebut terikat tidaknya dengan dunia sampai lupa kepada akhiratnya. Sebaik-baik orang kaya yang dia itu tidak takut di saat dia menjadi orang miskin. Termasuk Pak Bu, orang kaya ini dia tidak suka menampakkan kemiskinannya, kerasa butuhnya di hadapan orang. Kan ada Bu ya, orang kaya ini kalau duduk sama orang tuh dia menampakkan kemiskinannya. Jadi biasanya kan ada nih orang-orang yang meminjam uang sama orang kaya, kan macam-macam gitu ya. Masya Allah bang ya, rumahnya bagus, megah, punya mobil, punya motor, ya Allah. Saya jangankan motor mobil, ya Allah, rumah aja ngontrak setiap hari. Mulai orang kaya ini, biar nggak dipinjemin duit sudah tahu nih, oh ini mau ngutang nih. Ditambahkanlah dia kemiskinannya. Ya walaupun saya punya mobil, mobilnya juga saya ini mobil second, nggak bagus. Sebulan saya keluar uang segini. Ini rumah walaupun bagus tuh, yang sana bocor, yang ini. Ditampakkan semua kemiskinannya, biar apa? Biar dia ini dianggap orang fakir. Ini juga orang kaya yang jelek seperti ini. Ini ada malah orang kaya kayak gini. Malah harusnya kalau ada orang ngadu dengan kita dengan kemiskinannya, kita mampu, kita bantu. Jangan malah kita menambah kemiskinannya, akhirnya diam langsung. Waduh, kartu saya sudah kebaca nih, saya belum ngutang sudah dibaca kayaknya kartunya saya nih. Jangan kayak gitu. Jadi kalau ada orang bercerita, dengarkan dengan baik. Kemudian tanyakan, ada hajat apa? Gini bang, saya kebetulan nih kontrakan saya sudah habis waktunya. Saya harus bayar, tapi ternyata uang saya kurang. Kira-kira bagaimana bang kalau saya minjem uang sama abang, ada anda? Kalau ada anda kasih, kalau nggak ada bilang nggak ada, selesai. Jangan sakiti hati orang baru ngomong sudah di-cut duluan kayak tadi itu. Bahkan kalau perlu kita orang kaya, tampakkan kekayaan kita agar orang tidak memberikan kasihan kepada kita. Ya. Contoh, Imam Hussein kalau tidak salah, atau Imam Hasan. Beliau ini kemana-mana pakainya bagus. Kemana-mana, tidak pernah satu orang pun melihat pakaian Imam Hasan ini jelek. Tidak pernah. Sehingga ditanya, wahai Imam Hasan, kenapa saya lihat engkau ini kemana-mana pakaiannya bagus terus? Apa kata beliau? Saya kemana-mana pakai pakaian bagus ini biar kalian tidak menganggap saya ini orang miskin dan biar kalian tidak mengasihani saya, kata beliau. Coba sekarang lihat, orang kayak gini masih ada enggak?
Dan Imam Hasan ini pun terkadang beliau ini termasuk orang yang miskin juga. Tapi beliau tidak ingin dinampakkan kekayaannya itu sebagai bentuk kesombongan. Tapi beliau tampakkan kekayaannya itu biar apa? Biar tidak dianggap orang yang butuh bantuan. Kenapa? Karena beliau ini adalah cucunya Nabi Muhammad SAW. Dan terkadang ada naudzubillah orang menampakkan nasabnya, saya ini anaknya kiai, saya ini Habib. Jadi biar dibantu tetap itu tidak diperbolehkan. Walaupun itu anaknya kiai, walaupun mama itu Habib, tetap tidak diperbolehkan seperti itu. Karena al-Baghdadi saya pernah dengar, katanya ada ini anaknya kiai, kemudian dia mendatangi alumninya, mendatangi daripada ini dan itu macam-macamnya, kemudian membawa nama bapaknya, biar apa? Biar dikasih. Ada, ini perlu saya jelaskan juga walaupun sebetulnya nggak enak, tapi ini ilmu. Yang penting kita kasih solusi nanti. Ada seorang Habib yang katanya dawir muter-muter masuk ke rumah-rumah dengan niatan naudzubillah tapi nggak boleh suudon ya. Kalau seandainya dia minta-minta membawa Habibnya, kasih saya, kamu kalau nggak kasih saya nanti di akhirnya nggak bakal dapat syafaat Nabi. Jadi membawa-bawa kehabibannya tetap tidak boleh diperdengarkan walaupun itu Habib. Kita karena Habib kalau salah ya salah. Tapi kita jangan pandang Habib itu sebagai sempurna, dia harus seperti Nabi Muhammad. Enggak. Habib sama ya. Seperti kita pada umumnya yang bukan Habib, yang akhwal, yang masya ya sama. Cuma entah kenapa yang saya bingung nih dari dulu sampai sekarang ini, kenapa kalau ada Habib Soleh itu dibesar-besarkan? Wah. Tapi kalau yang salah bukan Habib, biasa saja. Kenapa? Kacamata hasud sudah ada di hatinya. Kalau ada Habib salah, dibesar-besarkan sampai diajak debat, diajak ini terbuat Tapi Anda melihat ustadz yang salah, kiai yang salah, kenapa Anda tidak ajak debat itu ustadz itu kiai? Ada apa Anda? Hasud, Anda ini punya hati busuk, Anda punya hati. Tunggu nanti di saat itu Anda tidak bertobat sampai meninggal dunia, Allah tambahkan kebusukan hati Anda sebelum Anda meninggal dunia. Hati-hati. Kalau Nabi saja bersabda, siapa orang membenci sahabatku, dia sudah membenciku. Siapa orang membenciku, dia sudah membenci Allah. Yang membenci Allah tidak akan selamat dunia akhirat, kurang lebih seperti itu. Apalagi ini membenci keturunannya daripada Nabi. Seorang Habib atau perempuannya Syarifah, kalau salah Anda luruskan. Itu bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Bukan membenarkannya. Dan bukan juga untuk menjatuhkannya. Ini ada sudah di media sosial ya. Ada sebagian orang ya. Ini camkan ini ya. Kita setiap hari berdoa. Minta syafaat Nabi. Tapi kita tidak baik dengan keluarga Nabi. Sampai kata para ulama, kalau tidak salah Imam Ibn Hajar mengatakan, salah satu orang nanti akhir hidupnya meninggalnya su'ul khotimah adalah siapa? Orang yang membenci keluarga Nabi. Maka hati-hati. Orang yang punya ilmu kalau tidak dibarengi dengan adab dan akhlak akan jadi sombong. Punya ilmu nih ya, tidak dibarengi dengan akhlak dan adab itu akan jadi sombong nanti. Merasa dia punya ilmu, bahkan dia tidak ragu-ragu untuk berdebat dengan ustadz kiai ulamanya. Kalau Anda mau diskusi, datang ke rumahnya, tidak seperti media sosial sulit tahu, saya debat, saya ini, saya akan Anda buka, Anda punya kiai. Para ustadz, Anda buka sejarah, Anda punya kiai, Anda punya kiai, Anda punya kiai. Ada enggak modelnya kayak Anda? Ajak debat di media sosial, merasa ini Anda kalau merasa ada seorang Habib yang salah, Anda datang kepadanya. Bentukan cinta Anda kepada Nabi dengan meluruskannya, tapi dengan adab, dengan etika. Ada apa Anda? Ini saya pribadi babu, yang saya mondoknya cuma ala kadarnya. Saya melihat orang ini, ya, itu nggak ada adab. Anda datang, ada ustadz contoh yang salah, kiai yang salah, ulama saya Habib, Anda datang dengan baik, Anda cerita, ini adab. Makanya kenapa para aslafun soleh itu babu nggak suka sama debat? Kenapa? Nggak ada adab ujungnya nanti. Dari bahasanya, cara penyampaiannya, dari sikap perbuatannya. Anda ingin meluruskan orang, malah Anda meluruskan diri untuk masuk neraka. Karena Anda punya ilmu tidak dibanding dengan adab dan akhlak. Makanya hati-hati, orang kalau punya ilmu, kebablasan dia tidak dengan adab, nanti akhirnya bukan lurus, malah lurusnya masuk ke neraka, bukan ke surga itu. Ya. Ada Imam Hasan.
Beliau pakai baju bagus biar apa? Biar tidak ada orang, kata beliau, yang mengasihani saya. Dan orang kaya yang paling bagus kata Imam Haddad adalah orang kaya yang dia tidak pernah takut di saat kekayaannya itu hilang sekejap mata. Artinya apa? Dia meyakini dan menyadari harta yang dia miliki ini adalah amanah dari Allah. Ini orang kaya yang paling hebat kata Imam Haddad. Orang kaya yang paling hebat adalah orang yang meyakini harta yang dia miliki semuanya aman dari Allah, bukan milik dia. Makanya di saat hartanya hilang, dia tidak sampai melupakan Allah. Di saat tokonya sepi, dia tidak sampai menjadi orang yang lalai kepada Allah. Kan ada Pak Bu, seorang yang kaya di saat diuji oleh kebangkrutan, dia stres sampai ada yang bunuh diri, sampai ada yang nggak mau sholat, nggak mau puasa, menyalahkan Allah. Ini orang kaya yang tidak baik. Tapi orang kaya yang baik kata Imam Haddad adalah orang kaya yang tidak takut miskin. Artinya dia sadar nikmat hari ini, kekayaan hari ini yang Allah berikan kepada saya itu amanah. Kapan saja Allah mau ngambil silakan. Ini orang kaya yang paling hebat. Bagaimana caranya? Dengan kita ini menjadi orang-orang yang menyadari harta yang saya miliki hari ini adalah amanah dari Allah. Sehingga di saat Allah mengambilnya kita nggak merasa berat. Termasuk nikmat yang lainnya, kita punya anak. Maaf ini ya. Semoga anak kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, jadi ulama, jadi orang soleh insya Allah, dan berbakti kepada kita. Kita punya anak, subhanallah meninggal dunia. Stres kita, nangis wajar. Nabi waktu anaknya Sayyidina Ibrahim meninggal dunia, Nabi meneteskan air mata di saat akan menguburkannya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kata Nabi, seperti inilah keadaan orang tua di saat ditinggal mati oleh anaknya. Wajar. Tapi di saat kita tidak menghadirkan anak ini amanah milik Allah, maka kita stres, menyalahkan orang, menyalahkan macam-macam. Maaf. Ada seorang istri sedang hamil. Kemudian naudzubillah, ternyata akhirnya keguguran. Trauma, nggak mau keluar, nggak mau menyapa orang, nggak mau sholat, bahkan maaf, dia sudah tutup aurat, dibuka auratnya karena kesetresannya. Kenapa? Karena dia menganggap anak itu milik dia, bukan amanah dari Allah. Dan begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Maka bisa kita menghadirkan semua yang milik kita adalah ini amanah dari Allah. Kapanpun Allah mengambil, silakan, dan ingat itu amanah dari Allah. Sebagai penutup, sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, ini dikisahkan, kalau tidak salah ada sahabat perempuan Nabi namanya Ummu Salamah, punya suami namanya sahabat Tolha bin Ubaidillah kalau tidak salah. Ini sahabat Ummu Salamah ini, ya, itu suaminya itu punya beberapa anak. Ada anaknya yang paling dicintainya, kalau tidak salah namanya sahabat Haris, sangat dicintainya. Subhanallah. Di pagi hari ini sakit. Sakitnya ini panas sekali. Sampai sudah waktunya ini suaminya untuk berangkat kerja keluar. Maka saya sudah, bang berangkat aja. Ini biar sama saya. Dan subhanallah suaminya berangkat makin panas sampai meninggal dunia di sore hari. Bingung ini sahabat Ummu Salamah nih. Bagaimana yang meninggal anak yang paling dicintai sama suaminya. Apa yang terjadi? Di saat suaminya datang, karena ini istri yang cerdas, akhirnya suaminya tanya, wahai istriku, bagaimana keadaan anak kita nih Haris? Wahai suamiku, anak kita saat ini lebih nyaman keadaannya daripada yang sebelumnya. Apa? Dia sudah meninggal dunia, nggak merasa sakit. Udah saya lihat, udah nanti aja nggak usah dilihat. Akhirnya dibuat seneng, di malam hari itu berhubungan suami istri. Sampai akhirnya setelah sholat subuh, dirasa sudah nyaman, sudah enak semuanya. Baru sahabat Ummu Salamah ini cerita, ini lihat istri yang soleha, selalu bisa menempatkan bagaimana suaminya itu selalu senang dan bahagia. Ini istri yang soleha. Wahai suamiku, kalau ada orang nitip kepadamu suatu barang, kemudian orang itu apakah boleh mengambilnya kapan waktu? Oh boleh. Kenapa? Karena ini barang yang sama saya, ini adalah amanah punya orang tersebut. Kapanpun orang itu ingin mengambilnya, pasti saya berikan. Dan saya tidak akan menghalangi. Kenapa? Karena ini adalah amanah, saya menjaga barangnya dia. Kalau dia mengambil, ya silakan barangnya dia, bukan barang saya.
Maka sahabat perempuan Ummu Salamah ini berkata, wahai suamiku, anak kita ini amanah bukan dari Allah. Amanah. Kapan Allah akan mengambil? Bisa diambil? Bisa. Wahai suamiku, anak kita sudah meninggal dunia, amanah itu sudah diambil oleh Allah. Diam itu sahabat. Laki-laki ini kalau tidak salah ya, sahabat Tolhah bin Ubaidillah. Terdiam, kemudian menangis, tapi setelah itu pun akhirnya beliau bisa menyadarinya. Ini kalau orang menyadari yang kita miliki adalah amanah, sehingga kapan waktu pun apa yang kita miliki diambil oleh Allah, kita tidak akan protes. Kenapa? Karena ini semua adalah amanah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Nama wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat untuk kita semua. Langsung saja kepada sesi tanya jawab. Kami buka 2 pertanyaan dan kami mulai dari pertanyaan untuk laki-laki. Bagi yang ingin bertanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Semoga Habibana Sayyidina panjang umur dan banyak rezekinya, amin ya Allah rabbil alamin. Amin, amin ya Allah. Bib, yang saya ingin tanyakan, bolehkah saya kalau masuk ke sebuah pesantren, kalau dapat izin menghibur para santri, seperti menghibur mereka dengan qasidah gitu. Mohon penjelasannya Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya dari yang perempuan. Ya ikhwah, ibu-ibu, fadhol. Bebas ya pertanyaannya. 1 pertanyaan lagi kami persilahkan untuk perempuan. Bagi yang ingin bertanya, kami mohon acungkan tangan terlebih dahulu. Ada? Jika tidak ada, mungkin kami alihkan untuk jamaah laki-laki. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma warahmatullahi sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Allahumma ali sholli alaihi wa ala alihi Sayyidina. wa sahbihi. Mohon maaf sebelumnya saya mau menanyakan tentang masalah sholat Jumat. Bagaimana kalau seandainya ada yang masbuk pas waktu sholat Jumat, pas mau sholat Jumat, pas datang ke masjidnya itu posisinya itu khotib udah naik mimbar. Apakah kita harus melaksanakan sholat sunat qobliyah atau lebih baik enggak usah? Mungkin itu saja pertanyaannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 ya, berarti tadi masalah masbuk ya, Jumat ya. 6. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama ada pertanyaan, bagaimana kalau saya masuk ke pondok pesantren untuk menghibur para santri dengan qasidah? Ya. Dilihat dulu. Kalau yang menghibur laki-laki masuk ke pondok perempuan tidak boleh. Ya. Antum masuk ke pondok banat, niat menghibur, kaget, meloncat nanti banatnya itu. Ya. Nah, sekilas info intermezzo. Nah. Menghibur orang itu adalah perkara yang sangat dianjurkan. Bahkan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah yang dikumpulkan oleh Al-Fakir, saya punya guru Habib Ali Baharun, itu menjelaskan amalan yang paling afdol setelah melaksanakan kewajiban adalah menyenangkan orang. Termasuk apalagi yang kita senangkan itu anak-anak kecil. Dikatakan nanti di surga ada namanya Jannatul Faroh. Ya. Ada namanya Jannatul Faroh. Yaitu surga namanya Jannatul Faroh. Itu surga dikatakan tidak boleh dimasuki oleh orang
kecuali yang semasa hidup orang ini suka menyenangkan anak kecil. Makanya kalau ada anak kecil itu dihibur, disenangkan, jangan dijitak, sini nih, sini, diserengkat, dihibur, disenangkan. Makanya kita lihat beberapa para ulama yang al-faqih tawi, para habaib khususnya, beliau-beliau ini kemana-mana bawa permen. Khususnya saya punya guru Ustadz Muhammad Al-Haddad, punya namanya Habib Idrus. Itu kalau ke Monodalwa, belum bawa permen banyak. Dipanggil santri dikasih permen semuanya. Jadi, buat apa katanya? Menyenangkan aja. Kalau kita bantu orang, Allah akan bantu kita. Apalagi ini sampai nyenengin anak-anak kecil. Ya. Jadi secara keseluruhan, menyenangkan orang itu pahalanya besar. Di kitab Faidul Mukhtarar dalam bab Ithaulus Surur, namanya Ithaulus Surur itu. Dijelaskan oleh Nabi, man adkhala ala mu'minin surura khalaqallahu min dalika surur sab'a alfi malakin yasir lahu ila yaumil qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang menyenangkan orang mukmin walaupun cuma sekali, Allah akan ciptakan 70.000 malaikat yang tugasnya memintakan ampun kepada Allah untuk orang tersebut. 70.000 malaikat, bayangkan. Karena segala sesuatu kalau kaitannya kalau kaitannya dengan orang-orang mukmin, muslim, muslimah, mukminah, itu kalau pahala besar, kalau dosa besar. Seperti kata Nabi, barang siapa yang menyakiti hati seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah satu kali saja, dosanya seperti menghancurkan 70 Ka'bah, kata Nabi. Jadi Allah ciptakan 70.000 malaikat yang kerjaannya minta ampun untuk orang tersebut sampai nanti datangnya hari kiamat. Yang kedua keutamanya, orang yang di dunia suka menyenangkan orang lain, nanti di saat dia di alam kubur, di barzakh, sudah terbujur kaku, datang dua malaikat namanya malaikat Munkar Nakir, bertanya kepada dia dan dia gemeter, dia ketakutan, tidak bisa menjawab. Tiba-tiba datanglah sosok makhluk Allah berbentuk cahaya. Lalu dia berkata, jangan engkau khawatir, jangan engkau gelisah, jangan engkau takut. Aku diciptakan oleh Allah khusus untuk menghiburmu, menyenangkan kamu di dalam kuburmu, untuk membantu engkau menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Lalu ditanya, siapa engkau? Dijawab, aku adalah amal-amalmu yang kamu di dunia suka menyenangkan orang. Sekarang Allah perintahkan saya khusus hanya untuk mendatangimu, menghiburmu, menyenangkanmu, dan aku bantu dirimu untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Malaikat bertanya, kemudian dijawab, dibantu sama amal yang menyenangkan orang ini sampai dia bisa menjawabnya dengan mudah, dan dia diberikan oleh Allah taman daripada tamannya surga, menyenangkan orang lain. Apalagi yang disenang para santri, ya. Kalau yang perempuan sama santriwati, itu pahalanya paling besar. Yang namanya sodakoh, ya, itu ada 5 tingkatan. Pertama, ada sodakoh pahalanya 10. Yaitu sodakoh, kalau kita berbuat sodakoh, berbagi itu kepada orang yang sehat, itu pahalanya 10. Kedua, bersodakoh atau memberi hadiah, pahalanya 30 kepada orang yang sakit atau cacat, itu 30 pahalanya. Ketiga, pahalanya 100, agak tinggi nih. Yaitu kita bersodakoh, memberi hadiah kepada keluarga, sanak family, itu pahalanya 100. Keempat, makin tinggi lagi, pahalanya 300. Kita bersodakoh atau memberi hadiah kepada orang tua, itu pahalanya 300. Tapi ada yang kelima paling tinggi, itu bersodakoh dengan pahala 900. Itu kita bersodakoh, memberi hadiah kepada ustadz, kiai ulama, atau cikal bakal ustadz, kiai ulama. Pertanyaan, kenapa kepada cikal bakal ustadz, kiai ulama, santri, santriwati, ustadz, kiai ulama, kenapa pahalanya lebih besar daripada kepada orang tua? Karena di tangan mereka nanti Islam akan mulai disebarkan. Dari tangan mereka nanti syariat Nabi akan dijelaskan oleh mereka. Sehingga di saat kita bersaudara dengan mereka, maka kita dapat pahala yang paling besar. Bahkan setiap mereka melakukan kebaikan, kita akan dapat pahalanya. Tapi jangan jadi dalil. Riki datang, Kaji gaul, Pak Haji, ya Ki, kenapa Ki? Dengar enggak tadi malah Habib Novel bilang apa itu? Sedekah paling besar pahalanya kepada santri 900 pahala. Saya butuh telur 2 kilo, Pak Haji. Pak Haji mau dapat pahala besar? Mau ini 2 kilo, ini 2 kilo. Itu namanya termasuk orang-orang
Riki ini di hari kiamat akan dibentuk oleh Allah tengkorak tambah adanya daging ini Riki ini. Karena itu babnya minta-minta, maka tidak boleh. Makanya di Majelis Al-Wasilah insya Allah tidak ada santri yang minta-minta. Kalau bapak ibu ketemu nih, Egi contoh mangkal di Kang Yaya. Di sini ya, jus ya. Egi mangkal, dia mah jadi motor itu. Kang Yaya diem juga nih, sampai nggak diawal lagi. Ada Eginya nyinggung. Oke, ada apa lagi? Haus, haus tak? Iya. Tadi malam kata Habib kalau memberi hadiah sama santri diberi 900 pahala. Ini namanya minta-minta. Nggak usah dikasih kalau gitu. Tapi kalau pengen memberi sukarela maka itu diperbolehkan. Ada yang komen nih. Sepil mukanya Egi Beb. Jangan. Media sosial aneh-aneh nih. Jadi ya kalau kita pengen membantu maka membantu kepada mereka, karena pahalanya jauh lebih besar. Habib juga alasan, Habib kan ustadz. Tadi ustadz minta dibantu, enggak ada. Saya nggak usah dibantu, saya sudah ada toko, lihat toko saya tuh. Jadi kalau mau bantu ustadz yang lainnya saja. Berarti Habib nggak mau dibantu? Enggak. Tapi kalau dikasih ya nggak nolak, kalau dikasih gimana nolak kan tuh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, bagaimana statusnya makmum yang sholat Jumat laki-laki masbuk? Dilihat. Kalau dia ketinggalan 1 rakaat, maka dia hanya diwajibkan nanti berdiri nambah 1 rakaat. Tapi kalau seandainya dia ini ketinggalannya 2 rakaat, dia datang dalam tasyahud akhir atau sudah mendapati sujudnya imam rakaat kedua di saat sholat Jumat, maka dia nanti niatnya sholat Jumat di saat salam dengan imam, di saat berdiri nanti dia melaksanakan sholat duhur 4 rakaat. Itu yang para ulama mengatakan dalam kata fikih ilghos, dikatakan sholat apa yang niatnya berbeda dengan perbuatannya. Itu niatnya sholat Jumat tapi mendapati di rakaat terakhirnya imam, maka perbuatannya nanti bangun melaksanakannya sholat duhur. Niatnya Jumat tapi di saat bangun nanti niat dia sholatnya sholat duhur, niatnya Jumat tapi pekerjaannya di saat bangun sholat duhur 4 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang terakhir, bagaimana di saat kita masuk ke masjid ternyata khotibnya itu sudah naik mimbar, apakah kita tetap disunahkan sholat? Hukumnya haram, tidak boleh. Jangankan sholat sunnah, kalau khotib sudah naik mimbar, qodho sholatnya tidak diperbolehkan. Qodho sholat ini Pak Bu bebas, waktunya kapan saja. Makanya kata para ulama, kalau kita pernah meninggalkan sholat, mengqodhonya itu secepat-cepatnya, tidak usah menunggu di waktu sholatnya. Contoh, Al-Fakir saya pernah meninggalkan sholat Isya, nggak usah nunggu di waktu Isya, habis subuh boleh, habis duha boleh, habis zuhur boleh, bebas. Kecuali satu keadaan, kapan? Di saat khotib sudah naik mimbar, maka seorang laki-laki pun tidak boleh untuk mengqodho sholatnya. Kenapa? Mendengar khotib hukumnya wajib. Ustaz, kalau sholat tahiyatul masjid bagaimana? Ini ada beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kecuali sholat sunat tahiyatul masjid. Kenapa? Menghormati rumahnya Allah, kita masuk sholat sunnah. Ini pun dibantah oleh sebagian para ulama, katanya tetap tidak boleh. Apa alasannya? Sholat sunat tahiyatul masjid hukumnya sunnah, dengarkan khotib hukumnya wajib. Makanya Muroki atau Bilal di saat khotib akan naik mimbar, dia selalu mengutip hadis Nabi, faman lagaw fala jum'atalah. Orang yang lalai, tidak fokus, tidak mendengarkan, sibuk dengan yang lainnya, tidak mendengar khotib, maka tidak ada pahala sholat Jumatnya, cuma gugur Jumatannya, tapi pahalanya tidak ada. Maka dari sini mengatakan sebagian bahwasanya maka kita diperintahkan untuk duduk saja langsung mendengar khotib sedang menyampaikan khotbahnya. Dan ini perlu Al-Fakir sampaikan kepada kita semuanya, jangan sampai kalau khotib sudah naik mimbar berbicara. Kalau kita berbicara tidak ada pahalanya,
cuma gugur Jumatannya tapi pahalanya tidak ada. Maka sering Al-Fakir sampaikan, saya minta tolong kepada semua laki-laki, khususnya yang anak-anak muda, umumnya semua kita yang melaksanakan sholat Jumat, kalau sudah masuk masjid jangan duduk sama temennya. Kalau kita ini sholat Jumat ke masjid duduk sama temen yang ngajak ngobrol nggak enak, pada khotib sudah naik mimbar paling nggak oh iya hilang pahala daripada sholat Jumatnya. Maka yang paling aman kalau kita masuk ke masjid jangan duduk sama temen. Tiba-tiba teman nanya, habis Jumatan makan bakso yuk. Kan enak. Dikira kesurupan nih, kok jangan jawab nih, gayanya kayak gini. Ya, kalau seandainya ada orang nanya kita, sudah kita cukup ini aja, kemudian sudah kita diam. Nggak usah pakai menjawab, tidak fokus, walaupun cuma sebentar, khotib sudah naik mimbar, maka Anda akan kehilangan kita semua pahala sholat Jumat. Pokoknya titik harga mati kalau sudah kita ini khotib naik mimbar, diam 1000 bahasa. Berbicara 1000 bahasa kalau sudah selesai sholat Jumatnya. Paham ya? Ini penting. Makanya kalau bisa usul ya. Kalau bisa itu kalau khotib mau naik mimbar, coba murokinya ngingetin coba. Tolong semua para jamaah, kebanyakan cuma bahasa Arab aja ya. Coba sekali-kali coba pakai bahasa sambil ditekankan, tolong kepada semua peserta sholat Jumat, tolong jangan berbicara. Sebentar lagi khotib akan naik mimbar. Kalau berbicara nanti pahalanya tidak ada. Tolong jangan berbicara. Saya yakin itu manfaatnya lebih besar. Kenapa? Karena saya yakin dari 1000 jamaah contohnya, coba artikan itu hadis Nabi. Faida soidul khotib wala mimbar fala yatakallaman apa? Pokoknya diartikan coba hadiah itu, saya yakin mungkin sedikit yang paham. Tapi kalau bisa dijelaskan sedikit aja. Ambil waktu setengah menit saja. Tolong habis ini jangan ada yang berbicara. Khotib kalau sudah naik mimbar, ada yang berbicara walaupun sedikit, maka nanti jangan salahkan tidak ada pahalanya. Kenapa saya bilang seperti ini Pak Bu? Al-Fakir saya sudah sering, kemarin-kemarin tuh kebetulan godorong lo, saya sering sholat di belakang ini, di sini nih, belakang. Ini sudah khutbah Jumat sudah kayak nggak didengerin sudah. Si bapak ngobrol ini, yang muda ngobrol ini, yang ini cerita ini. Ini khotib sudah naik mimbar. Berarti harus ada yang diperbarui ini. Dalam masjid kita ini kalau bisa ini usul. Usul boleh diterima, boleh tidak, bebas. Cuma Al-Fakir lihat, karena akhir-akhir ini Al-Fakir sering telat dan di belakang. Itu khotib naik itu kayak nggak ada wibawanya. Cerita, sini ngobrol. Makanya yang tua-tua pun kadang-kadang kayak gitu tuh. Jadi tua-tua keladi, makin tua nggak paham itu. Makin jadi gitu. Ngobrol. Lebih parahnya lagi ya Allah. Ngebul khotib sudah naik mimbar. Tahu ngebul? Khotib sudah naik mimbar, ngebul. Gak takut lagi ngebul, tiba-tiba masuk itu ngebulnya ke dalam itu nggak keluar lagi. Kemudian juga usul Al-Fakir juga, ini usul ya. Perlu dijelaskan juga. Kan banyak nih ya. Kalau sudah sholat itu kadang-kadang ada yang sholatnya itu di pinggir-pinggir sana tuh. Ya. Sholatnya di atas sini nih. Ya. Di atas sana. Cari yang adem-adem. Cari yang gak sempit. Anda sholat kalau terpisah softnya tidak ada pahalanya sama sekali. Jadi sekarang Anda sholat Jumat itu sendirian. Tidak ada pahala berjamaahnya. Coba kalau bisa ini juga diingatkan. Jadi jangan sampai kesalahan itu sudah mewabah kemudian kita biarkan. Takutnya nanti DKM-nya ada tanggung jawab di akhirat. Kamu saya kasih wewenang bertanggung jawab dengan masjid dan orang yang ada dalamnya. Kenapa kamu biarkan saya? Takutnya nanti jadi tanggung jawab. Ya. Ini usul kalau bisa ya. Muroki Bilal itu jangan langsung seperti itu. Coba tekankan masalah dua hal tadi ya. Pertama jangan ngobrol, kemudian ingatkan. Nah, kalau kita sudah ingatkan, kita sudah tidak ada tanggung jawab insya Allah di akhirat. Nama wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan juga
Jangan lupa Bapak Ibu yang pingin ikut andil ya dalam program celengan kita di Masjid Al Wasilah. Kita ada program ya namanya program kenceleng ya atau celengan. Yang pingin ikut andil silakan nanti tinggal ke belakang. Itu ada stand infak, yang pengen ngambil silakan, dan itu nanti dikumpulkannya sebulan sekali. Gak usah bingung. Contoh ibu ngambilnya sekarang nih, malam Kamis keempat di masjid, udah ambil, nanti dikumpulnya sebulan sekali di ke masjid, dikasihkan aja, nggak bakal dihitung ya. Ini berapa nih ibu, pelit banget, dapatnya cuma 5.000 sebulan, nggak ada. Kumpulkan saja dan niatkan jadi amal jariah. Dan nanti Bapak Ibu ini ada yang beda, nanti kalau ke stand infak itu ada yang gede kok ya, celengannya ada yang gede. Itu nanti celengan khusus untuk acara maulid dan milad. Dikumpulkannya itu nanti seminggu sebelum acara milad atau maulid ya. Jadi silakan mau ambil dua-duanya boleh, yang bulanan kemudian sama yang buat maulid dan milad. Nah, ingat Pak Bu ya, nggak usah gede-gede ya. Contoh ke pasar ada uang 100 lebih ya, 500, 1000, 2000 yang koin masukkan, niatnya jadi amal jadi beb, masa masuk surga pakai yang koin-koin, pengen pakai yang biru-biru beb, yang merah-merah ya enggak apa-apa, bebas nggak dilarang kok ya. Nanti tinggal ambil sekali gratis. Ini mumpung ada peluang silakan Pak Bu diambil ya, dan insya Allah akan jadi amal jariah. Kenapa? Karena ini nanti dipakai untuk majelis al-wasilah, bukan untuk novel atos atau yang lainnya. Kemudian yang kedua minta doanya Pak Bu, di Masjid Al Wasilah saat ini sedang membangun kamar untuk santri. Masjid Al Wasilah itu Pak Bu, sekali lagi saya infokan, belum ada pondoknya ya. Cuma santrinya sudah ada, tanahnya belum ada ya. Kemudian pondoknya belum ada, cuma nekat, santrinya sudah ada, dan mereka insya Allah selama tidak ada udzur mereka tetap belajar ya. Satu hari itu 2 jam. Kalau Al-Fakir tidak ada udzur, dari Al-Fakir ada 1 jam juga ya. Sehingga yang pengen datang ke masjid silahkan dilihat, itu sudah 2 minggu kan, pas Rebo ini nih 2 minggu itu sedang menggarap di lantai 2. Yang pengen ikut andil menjadi hartanya sebagai amal jariah, karena itu nanti Pak Bu kamar itu dipakai belajar, 1 dipakai ibadah, dipakai istirahat mereka untuk belajar ilmu agama, untuk dakwah, sehingga pahalanya sangat menjadi jariah dan insya Allah lebih besar. Kenapa? Bukan hanya dipakai untuk sholat saja, untuk belajar, siap-siap untuk kegiatan dakwah banyak. Yang pengen ikut andil khusus dalam program itu nanti bisa datang ke tim infak. B ini saya khusus, atau contoh Beb kurang berapa, sudah nanti yang nanggung saya 1 keluarga, boleh kalau mau gitu, tinggal datang ke tim yang ada di belakang ya. Nah kemudian yang ketiga, doakan Pak Bu kita di Masjid Al Wasilah. Saat ini kita sudah punya air sendiri, alhamdulillah ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu pengen memiliki ya silakan datang ke sana. Di rumah contoh Bapak Ibu ada tamu kadang-kadang menyuguhkan air cup ya, nanti tinggal datang diantar gratis ya. Atau ada yang mau hajatan, nikahan, khitanan anaknya, ada acara besar, tinggal ke kantor sekre di Masjid Al Wasilah, nanti akan diantar gratis. Dan ingat Pak Bu, ini pahalanya pasti insya Allah selama Ibu Bapak ikhlas itu ngalir untuk Masjid Al Wasilah ya. Jadi pahalanya ngalir dari Masjid Al Wasilah untuk Bapak Ibu semuanya ya. Doakan juga insya Allah kita nanti ada programnya Grosir Al Wasilah ya. Doakan, pokoknya saya info ini biar didoakan semuanya ya, biar nanti dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya ya. Dan juga doakan Bapak Ibu, kita ada program juga namanya program tour sekarang nih. Jadi Bapak Ibu nanti pengen datang ke ziarah ke hallnya Habib Abu Bakar Shihab Gresik ya. Ya. Kemudian juga pengen hadir hall Habib Soleh Tanggul ya. Doakan Masjid Al Wasilah akan menjadi perantaranya insya Allah. Dan doakan nanti tanggal 29 kita akan berangkat ke acara hallnya Habib Mundir Al Musawa